Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir.
Good afternoon, all. The program is about to begin. I request you all to kindly mute your mic and switch off your video in the meet. Welcome to the webinar on National Education Policy 2020, organized by Vidya Social Empowerment Center, a unit of Vidya International Charitable Trust. Before we begin for the day, let's seek the blessings of God Almighty. Let's have a silent prayer. Now, I call upon Dr. Siju Casey, Head of Vidya Social Empowerment Center, to deliver the welcome speech. Good afternoon, one and all. I take this opportunity to welcome each and everyone to the webinar on National Education Policy organized by Vidya Social Empowerment Center, VSEC. VSEC of Vidya Academy of Science and Technology is a noble venture of Vidya International Charitable Trust, VICT. With immense pressure, I thank the management and principal for giving us the opportunity to be a part of this center. On behalf of the organizing committee, I welcome our chairman, VICT, Dr. Santosh Prasannan, our chief patron, VICT engineer P.K. Achokan, secretary, VICT, Mr. Girish Kumar M., executive committee member, Mr. Tilagan K.K., Engineer G. Mohanachandran, Executive Director, VICT, Mr. Suresh Lal, Administration and Finance Director, VICT, Dr. Lata Piraj, former Director, Student Welfare and Social Projects, Principal Dr. Saji C.D., Vice Principal Dr. V.N. Krishnachandran, Dean of Academics Dr. Sudha Balagopalan, speakers of the day, Ms. Akila R., Assistant Professor, Department of Electrical and Electronics Engineering, and Mr. Alex Chakosi, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, HODs, faculties, and dear participants. We hope you will have a good and memorable session. Thank you. Thank you, ma'am. Next, I would like to invite our respected principal, Dr. Saji C.D. for the principal. Thank you so much. Am I audible? Yes, sir. Yeah, thank you for the invite. Honorable Chief Patron Engineer Shri P.K. Achokan, members of Vidya family, including the chairman who has been present today, honorable teachers, respected teachers from different schools who are attending this session. In fact, we are very happy today to interact with the school teachers very specifically as part of the social outreach program of the institution, specifically the VSEC. And as probably many of you are aware, it has been our conviction of the Academy of Science and Technology and the Trust to be committed to the socially relevant activities, as well as we strongly believe that as an institution, we need to be socially responsible. To cite a few examples, probably the last flood calamities when it has happened, we were able to reach to almost 20,000 families personally to support them as part of our activities. Even in this current pandemic when it is going on, we have been accommodating in our hostels close to 500 patients, COVID-19 patients, for the last almost 7 months' time. We have spared these facilities to help the administration as well as to help the public. We strongly believe this is our responsibility as an academic institution. This commitment has to be from every academic institution through which the teachers will be enabled, through which our students will be enabled, and through the students, they are
going to mold our nation for tomorrow. So this process of enabling from institution, administration, institution, teachers, students, and to the society has been our motto, and we are committed towards this. In this context, in fact, we strongly believe school teachers from the schools, are the one who is to be respected for your committed activities in the campus, modeling younger generation. At higher education level, when we get our students in engineering, admissions in engineering, we know for sure the pains which each one of you as a school teacher has to undergo, the stress which you are undergoing in molding the students. Because of the attitudinal issues from the students as well as to some extent some parents as well. So this is the context in which the school teacher's role in society is so wonderful, and we salute each one of you, respect each one of you for the contributions that you are making to the society. Now, in today's context, today's discussions on national education policy, now why we wanted to take it up as a point for discussion and reach to each one of you as school teachers is now very specific. The policies have been changing, starting from the 1968 National Education Policy. We know the first revision has happened in 1986, and 1996 the National Education Policy has been redefined once again. But the real challenges from this generation of teachers has experienced is in 1993-94, when the NEP has been introduced by the government. Then thereafter the Sarva Shiksha Abhiyan, in 2000 there has been a slight, more involvement from the primaries for the primary education has been there in 2000 Sarva Shiksha Abhiyan. Thereafter the secondary education also has been taken care by the government, and that was the RUSA, which has been introduced, the Rashtriya Uchchadam Shiksha Abhiyan for the higher education. So it has been steadily and slowly changing from the Sarva Shiksha Abhiyan to the Rashtriya Uchchadam Shiksha Abhiyan. But now we are going to face a paradigm shift in the way our education policy is going to happen. That is what National Education Policy 2020 is going to happen. There are a lot of opportunities and challenges. When I say a paradigm shift is going to happen, the way we are going to look at education is going to change. And this change can only happen through the teachers. Very specifically, teachers from all the schools. The basic shift, in detail, our resource persons will be discussing this. However, the basic shift is, no more education is no more going to be simply bypassing things, but we have to skill students from the schools. They are going to have a lot of opportunities in the schools to skill themselves as well as variety of courses they can do. In school level, you can enter into a skill course in between. Multiple choices will be available. Even arts will be a subject for a science student. So as the education grows, as the technology grows, it is a need for skilling our youngsters, and the policy visualizes by 2030 we have 100% growth in enrollment ratio. So what is the real challenge for teachers? It is not going to be anymore the routine curriculum, which are going to, 100 students are there, they have one specific curriculum. Now for 100 students, they have 100 different curriculum. So all our teachers at the school need to be skilled before we transfer this knowledge to the students. Teachers are no more teachers teaching this subject. Teachers are no more going to cover the subject, cover the syllabus. Teachers are in fact going to uncover a bigger syllabus for the students. Teachers are not going to teach anymore. Instead, teachers are going to make the students so thirsty that they come
forward for learning new things. So this is the paradigm shift which we are talking about in case of national education policy, and hence teachers at school level has to be, all of us has to be skilled to face this new challenge. And Vidya's initiative, this initiative is specifically targeting on skilling our teachers, and whatever information is required, whatever skilling is required, that will be transferred. We are committed to transfer that knowledge, that skilling to the school teachers. Now, it is our promise to each one of you that at any point of time, if any support is required, we are here to support in terms of skilling. Now, we have been doing this for quite some time, whether it is soft skills or whether it is technology. We are part of research, combined research, ISRO today, where almost 50 lakhs worth of finance is involved for both ISRO and CERT. We are doing the combined research. So that kind of activities are happening in the campus, and we promise, it is as principal of the institution, I hereby take this opportunity to promise each one of you that any support required from the institution, we can feel free and approach us, but we will also be listening to each one of you. Let us jointly, together, make this new change a successful change by mutual collaboration, and we remain focused to our social commitment. Thank you, each one of the teachers who are joining for us. Let us take this movement together. This is first of the series in talks regarding the national education policy. We will be coming forward with new, whenever required, we will be there to support. Thank you once again. Thank you all. Thank you, sir. Next, I request very respected engineer P.K. Ashokan, Chief Vidya International Charitable Trust, to formally declare the webinar as inaugurated and deliver the inaugural address. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതുവത്സരാശംസകൾ. ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിലും അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. വിദ്യ സോഷ്യൽ എംപവർമെന്റ് സെന്റർ ഇതുവരെ വിദ്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും സോഷ്യൽ എംപവർമെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. വളരെ വേഗത്തിൽ അത് പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിനും അത് പ്രവർത്തനത്തിലെത്തിക്കുന്നതിനും മുൻകൈയെടുത്ത ട്രസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിനും അതിന് ഉപരിയായി അതിന് കൽപ്പിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സജിക്കും ഡോക്ടർ സിജു ഹെഡ് ഓഫ് വിദ്യാ സോഷ്യൽ എംപവർമെന്റ് സെന്റർ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. വിദ്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് വേറൊരു അധ്യായം കൂടി കുറിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ കൂടി നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ യുവതലമുറയെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടും ആത്മധൈര്യത്തോടും കർമ്മശേഷിയോടും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടും കൂടി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അധ്യാപകരാണ്. അധ്യാപകരോട് മാത്രമായി സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം നിലനിർത്തുന്നതും ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പങ്കാളികളാകുന്നത് അധ്യാപകരാണ്. ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 14 വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യം അധ്യാപനത്തിലുണ്ട്. ഗുരുപരമ്പര എന്നറിഞ്ഞാലും ഗുരുനാഥൻ എന്നറിഞ്ഞാലും അധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അധ്യാപകരെ ബഹുമാനിക്കാനും അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ഭാരതത്തിന് സാധിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും പ്രഗത്ഭരായ മറ്റു വിദഗ്ധരെയും
ഭാരതത്തിന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു സമീപനത്തിലൂടെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവി ജീവിതം നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു വ്യാപാര സമീപനത്തിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. ആരെന്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും എനിക്കെന്ത് കിട്ടും എന്ന ചിന്തയാണ്. അധ്യാപകർ മാത്രമാണ് അവരുടെ കുട്ടികളുമായി ഇടപഴകുമ്പോഴും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും അത് പരിഹരിക്കാൻ മുൻകൈയെടുക്കുമ്പോഴും അവരുടെ പ്രതിഫലത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത്. തികച്ചും വിശ്വാസമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അധ്യാപകരാണ്. അധ്യാപകർ അത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആവശ്യമാണ്. അഹങ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല, സ്വയം എക്നോളജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം. വിദ്യാ സോഷ്യൽ എംപവർമെന്റ് 4 സെക്ടറുകളാണ് പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നൽകുക. 2, പാരന്റ്സ്, കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നത് മുതൽ പ്രാഥമിക അവരെ ടീനേഴ്സ് ആവുന്നവരെ, ഒരു 12 വയസ്സാവുന്നവരെ കൂടുതൽ സമയവും രക്ഷിതാക്കളായിട്ട് കുടുംബ സാഹചര്യത്തിലുമായി ഇടപെടുന്നത്. അപ്പോ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയെടുക്കേണ്ട ചുമതലയുണ്ട്. പേരൻസ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങും മറ്റു പല സംവിധാനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താൻ ഈ പാരന്റിംഗിൽ കൂടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ, ബഡ്ഡിംഗ് സ്റ്റേജ്, കുട്ടികൾ വളർന്ന് പ്രാപ്തരാകുന്നത് അവരുടെ ടീനേജിൽ 12 വയസ്സ് മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയകാലത്തും വേണ്ടത്ര വ്യക്തിത്വം വികസിക്കുന്നതിനും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാ സോഷ്യൽ എംപവർമെന്റ് സെന്ററിലൂടെ 6ാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ 12ാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ പലവിധ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളും ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിന്റെ തുടർച്ചയായി സ്കൂളുകളിലൂടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഉടനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്വിസ് പ്രോഗ്രാമാണ്. 100ഓളം സ്കൂളുകളുമായി വിദ്യ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ മുൻനിരയിലുള്ള 30ഓളം സ്കൂളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്കൂളിൽ നിന്നും പ്രഗത്ഭരായ കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ചുരുങ്ങിയത് 8 കുട്ടികളെങ്കിലും ഓരോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത്. വിദ്യാ സോഷ്യൽ എംപവർമെന്റ് സെന്റർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയകരമാക്കുന്നതിൽ എല്ലാ അധ്യാപകരും ഒന്നിച്ചു ചേരുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ലോക നന്മയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Next, I would like to invite the presenters for the day. Mr. Alex Sarkozy, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Vidya Academy of Science and Technology, and Ms. Agula R, Assistant Professor, Department of Electrical and Electronics Engineering, Vidya Academy of Science and Technology. Handing over to the speakers.
Hello. I hope I'm audible. Yes, Sakina. Thank you everyone. And to begin with, let me also wish you all a very happy new year. And നമ്മൾ ഇന്ന് അതായത് ഈ ഒരു ടോക്കിൽ ഇത്രയും സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ലീനെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ടീച്ചിങ് ഫ്രെറ്റേണിറ്റിയാണ്. സോ ആ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ടീച്ചിങ് കുടുംബത്തിന്റെ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലുള്ളതിന്റെ വളരെ ഹാപ്പിനെസ്സോടെയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി NEP 2020 കുറിച്ച് ധാരാളം നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടുകൊണ്ട് 29th ജൂലൈയാണ് ഇതിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ വന്നത്. 29th ജൂലൈ തൊട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടേം തന്നെയാണ് NEP 2020. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് ചിലവരെങ്കിലും കണ്ടു കാണും. നമുക്ക് 66 പേജ് ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1 month more than a month എടുത്ത് ശരിക്കും പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ലൈഡ്സിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ബിക്കോസ് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ റിഫോർമേഷൻസ് വരുന്നത് റോൾ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സിനെ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിന്റെ മോസ്റ്റ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും. സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ പ്രസന്റേഷൻ. സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ അല്ലേ? Okay, so to begin with, as I already said, നമ്മുടെ ഈ ഒരു NEP 2020 29th July ലാണ് നമുക്ക് ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവൽ വന്നത്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഏർലിയർ നമ്മുടെ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ NPE 1986 വന്നത്. ഓൾറെഡി ആ കാര്യം കുറച്ച് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ 34 ഇയേഴ്സിന് ശേഷമാണ് നമുക്കൊരു ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വരുന്നത്. സോ ദ മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ ലെവൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു NEP 2020 വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് MHRD. നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഫീൽഡിലുള്ള എല്ലാവരും കേട്ടിട്ട് പറ്റുള്ള ടേമാണ്. MHRD മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ ആ ഒരു ടേം വരുന്നത്. ഇനി ഈ NEP 2020 നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നതോ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എളുപ്പമല്ല, ടൈം എടുക്കും. ആ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റിക്വയർ ദ അപ്രൂവൽ ഫ്രം ബോത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ സെന്റർ. NEP ഒരു ബ്രോഡ് ഡയറക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ എല്ലാവരും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺകറന്റ് ആയ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാപ്പനിങ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷൻ മാത്രമാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് റിഫോംസ്, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്, 2040. നമുക്കറിയാം 20 years ആണ് 29th July 2020 എക്സിസ്റ്റ് വന്നത്. സോ ഗവൺമെന്റ് ഇതിലൊരു 20 years ആണ് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാർഗറ്റ് ഇയർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതില് ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ക്രൂഷ്യൽ ആയ ഒരു മാറ്റർ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഏർലിയർ പോളിസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ച്വലി അത് ഡിസേബിൾ ആയി പോയത് ഈ ഒരു ഫണ്ടിങ് ഇഷ്യൂസ് കാരണം തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ NEP 2020 നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലെവലിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും there are going to be a lot of subject wise committees from including the members from every relevant ministry. And there are a lot of multiple bodies that are included in the plan. Again, MHRD, then state education departments, school boards, the particular school boards, the NCERT, National Council of Education, Research and Training. Then we have Central Advisory Board of Education, Government of India highest advisory board. അതുപോലെ തന്നെ NTA നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ്. അത് 2017 എക്സിസ്റ്റൻസിൽ വന്നത്. അത് ബേസിക്കലി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ എൻട്രൻസ് എക്സാംസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ. സോ ഈ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോഡീസിനെ ഒരുപാട് ബോഡീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തൊരു പ്ലാൻ തന്നെയാണ്. സോ നമുക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ സെൻട്രൽ ആസ് വെൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പോളിസിയാണ്.
ഇതിന്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. സോ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം. സോ ഇതിന്റെ വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലേക്ക് ഒരു 2017-18 എന്നുള്ള ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് 4.4% ഓഫ് GDP മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫീച്ചറിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ GDPയുടെ 6% എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. അനദർ മേജർ ഹൈലൈറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണെന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇത്രയും കാലമായി ഫോർമാറ്റിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് വരികയാണ്. ഫോർമാറ്റ് 5+3+3+4. So, self-explanatory ആണ്. എങ്കിലും ഈ ഒരു ചിലപ്പോൾ കാണാൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈഡിലൊന്നുകൂടെ വലുതായിട്ട് 5+3+4 എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് 4 സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാം. ഫൗണ്ടേഷണൽ, പ്രിപ്പറേറ്ററി, മിഡിൽ സ്റ്റേജ്, സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആ 5, 3, 3, 4 ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ്. ഓരോ സ്റ്റേജിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാംസ് അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാംസിന്റെ ഒരു റീഡിസൈനിങ് വരികയാണ്. ആ റീഡിസൈനിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ റീഡിസൈനിങ് വരികയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി one second. Sorry. So, ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാംസിന്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാംസിനെ കോർ കോൺസെപ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് റീഡിസൈനിങ്. കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ്, വലിയൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാം. സ്കൂൾസിനെല്ലാം സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകാം. സോ ഇത് ബേസിക്കലി എന്തിനാണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരാൻ നാച്ചുറലി. സോ നമുക്ക് അറിയാം, ഈ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്കൂൾസിൽ ഒരുപാട് കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് സ്കൂൾസ് കൂടി വരികയാണ്. ഈ സ്കൂളുകളിലെല്ലാം അഡ്മിഷൻസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ്. സോ സ്കൂൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലി ഒരുപാട് ചാലഞ്ചിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു NEP ഈ ഒരു ഐഡിയ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സ്കൂൾസ് ആർ ബീയിങ്, ഈ സ്കൂൾസ് പറയുമ്പോൾ ബോത്ത് ഗവൺമെന്റ് എല്ലാം കൂടെ ഓക്കെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് ദേ ആർ ബീയിങ് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഇൻടു കോംപ്ലക്സ് ഓർ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് NEPയുടെ മെയിൻ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ COVID-19 crisis and all teachers are into this format, and NEP is again going to emphasize on that as well. Digital education. So digital education is the maximum significance of the രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ NEP 2020. അതായത് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ ഇന്റർഫേസസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതോട്ട് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റോള് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് NEPയുടെ വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അറിയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ another one feature that you can say is that students is having or getting the freedom to choose what to learn. അത് ഒരു എന്താ പറയാ പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മിഡിൽ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവർക്ക് അവരുടെ സ്കിൽ സെറ്റിനനുസരിച്ച് they will be having the freedom to choose what to learn. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പോളിസിയിൽ
നമ്മുടെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ മേജർ ഒരു റീസ്ട്രക്ചറിങ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പെഡഗോഗിയിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് അക്കാഡമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ 10+2 10 ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഏജ് 6 to 16 ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് 2 years 16 to 18. സിമിലർലി നമ്മുടെ പുതിയ സ്ട്രക്ചർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ 4 സ്റ്റേജ്, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിസിബിൾ ആണ്. സോ നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജിൽ അവിടെ 5 years ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ 3 വർഷം നമ്മുടെ അംഗൻവാടി തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാലവാടിക എന്നുള്ളൊരു ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഏജ് 3-ാം വയസ്സ് തൊട്ട് 3 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള പ്രായം, ആ 3 yearsനെയാണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഈ 5-ൽ 3+2 എന്ന് പറയാം. ആ 3 years നമ്മുടെ അംഗൻവാടി അതുപോലെ സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ ഏജ് സെക്ഷൻസ് ആണ്. പിന്നത്തെ 2 years എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് 1 and 2. സോ 1 and 2 സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, അതായത് കുട്ടി 8 വയസ്സ് കഴിയുന്നവരെ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ NEP ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബേസ്, ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ സെറ്റായ മാത്രമാണ് കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ ഒരു പഠിത്തം. ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് 5 years 3+2 ക്ലാസ് സെക്കൻഡ്. Then next stage എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it is given by the term preparatory stage. അത് 3, 4, 5 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്ലാസ്സുകളാണ്. സോ ഏജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 8 to 11 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു കാലമാണ് നമുക്ക് preparatory stage. നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് മിഡിൽ സ്റ്റേജ് ആണ്. മിഡിൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് 3 years ആണ്. ആ 3 years എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സസ് 6, 7, 8 ആണ്. Okay, then finally നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു ഡിവിഷന്റെ പ്രത്യേകത ക്ലാസ് 9, 10, 11 and 12 അങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു ക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ക്ലാസ് 2 വരെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ്. Then classes 3 to 5 preparatory stage, 6 to 8 middle stage and 9 to 12 in the secondary stage. So ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ, ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു NEP ഒരു നമ്മുടെ 66 പേജ് ഡോക്യുമെന്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണുന്ന ടേം ആയിരിക്കും ECC. So it stands for Early Childhood Care and Education. Early Childhood Care and Education നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 3-ാം വയസ്സ് തൊട്ട് നമ്മുടെ അംഗൻവാടി സ്റ്റേജ് തൊട്ട് 2ാം ക്ലാസ് വരെയുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഈ ECC എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ബേസിക് നമ്മുടെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോളജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമല്ല, ബട്ട് ഒരുപാട് ഡ്രോയിങ്, പെയിന്റിംഗ്, വിഷ്വൽ ആർട്ട്, ക്രാഫ്റ്റ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ്, മ്യൂസിക്, പസിൽസ്, ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടി ഫേസറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി ലെവൽ പ്ലേ ബേസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആയിരിക്കും. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ECCയുടെ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ECC. സോ ഹൈയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഇതില് ECC അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ NEP-യിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്നൊരു ടേം ഉണ്ട്, ഫൗണ്ടേഷണൽ ലിറ്ററസി ആൻഡ് ന്യൂമറസി, FLL എന്ന് പറയും. സോ ഗ്രേഡ് 3 നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റേജ് ക്ലാസ് 3 എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ക്ലാസ് 3-ലോട്ടേക്ക് ഇവര് ഈ ഒരു FLL എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷണൽ ലിറ്ററസി ആൻഡ് ന്യൂമറസി ഷുഡ് ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പൊ അതിന് NEP ഒരു ടാർഗറ്റ് ഡേറ്റ് പറയുന്നത്, കാരണം നമ്മൾ 5 years ആണ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ 2020 എക്സിസ്റ്റൻസ് വന്നതാണ് അവിടെ ഈ ഒരു 5 years നമുക്ക് കാണാം. സോ 2025 ആവുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷണൽ ലിറ്ററസി ആൻഡ് ന്യൂമറസി FLL എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ NEP-യിലുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റിൽ ക്ലിയർലി അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷണൽ സ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് 3 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോളിസി ഈസ് ഇർറെലവന്റ്, അതായത് ഒരു മീനിങ്ലെസ് ആയി മാറും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതാണ് ECCയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇനി ECC ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യാം. ടീം വർക്ക്, കോർപ്പറേഷൻ, സെൻസിറ്റിവിറ്റി, എത്തിക്സ്, courtesy, good behavior, personal and public cleanliness and social capacities. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസിലേക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ, അവരുടെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ്, അതായത് നമ്മള്
കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് അവരുടെ ഒരു ഓവറോൾ, അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് കോഗ്നിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് സൈക്കോമോട്ടർ ഒരുപാട് ഡൊമൈൻസിൽ നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ അതിനെ ടോട്ടലി മൊത്തത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹോളിസ്റ്റിക് എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ECCയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു FLL, അതായത് ഫൗണ്ടേഷണൽ ലിറ്ററസി ആൻഡ് ന്യൂമറസിയിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂപ്പിൾ ടീച്ചർ റേഷ്യോ, PTR എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടീച്ചറുടെ കീഴിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടീച്ചറിന് എത്ര സ്റ്റുഡൻസ്, ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ് എത്രത്തോളം ഒരു ടീച്ചർക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആ ടീച്ചർക്ക് അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് അവരെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് സ്കൂൾ ലെവലിൽ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1:30 എന്നുള്ളൊരു PTR ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇക്കണോമിക്കലി അതുപോലെ സോഷ്യലി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഏരിയസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് 1:25 ആണ്. ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം അനുഭവം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ സയൻസ് ടെക്നോളജിയിൽ BSSC എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിൽ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ടീച്ചറിന്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് 20 to 25 സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫോക്കസ് ദാറ്റ് മച്ച് ഓൺ ദെയർ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇനി ഫൗണ്ടേഷണൽ ലിറ്ററസി ആൻഡ് ന്യൂമറസിയിൽ അടുത്ത പറയുന്ന പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജ് 5 വർഷമാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് 2 വരെ ഉള്ളത്. അപ്പോ പണ്ടത്തെ ഒരു സ്കീം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ 10+2 ആണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡ് 1 തൊട്ടേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗ്രേഡ് 1 തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികൾ സ്കൂളുകളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ റെഡി അല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരിക്കും. അതായത് ആ ഒരു സ്കൂളിന്റെ ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് ചില പാരന്റ്സ് മേ ബി സ്റ്റുഡൻസ് അംഗനവാടിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇതിലേക്കോ പോകണമെന്നില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഗ്രേഡ് 1ലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്കൂളിലോട്ടുള്ള ഒരു റെഡിനെസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു സ്കൂൾ റെഡിയാണെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് NEP-യിലൊരു വലിയൊരു ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ പ്രിപ്പറേഷൻ മൊഡ്യൂൾ. അത് പ്യൂർലി പ്ലേ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. സ്കൂൾ പ്രിപ്പറേഷൻ മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട് ഫോർ ഓൾ ദി ഗ്രേഡ് 1 സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പൊ അത് 3 months ആണ്. 3 months ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആണ് സ്റ്റുഡൻസിനെ സ്കൂളിലേക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദി NCERT ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് SCR സ്റ്റേറ്റ്. സോ എല്ലാം അതിനെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റിന്റെയും സെൻട്രലിന്റെയും ഒരു കൂട്ടായ്മ തന്നെ വേണം. അടുത്ത നമ്മുടെ ECCക്ക് ഒരു NEP-യിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു നോളേജ് മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു നാഷണൽ റിപ്പോസിറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദിക്ഷ. സോ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോർ നോളേജ് ഷെയറിംഗ്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലെ ദിക്ഷയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ NEP is going to, അതായത് നമുക്ക് ഈവൻ നമ്മുടെ റിട്ടയർഡ് ലെക്ചറേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സയന്റിസ്റ്റ് anybody can contribute to this. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത്. Anybody who is having some എന്തെങ്കിലും knowledge, any literate person will be able to contribute to this website. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ NEP-യിൽ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ്. Every literate member of the community should be committed to teach at least one student per person. Okay, ഇപ്പോ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ അപ്പോ അതില് കൂടുതൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഒരു 1-on-1 പിയർ ട്യൂട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. പിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമപ്രായക്കാർ എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ്. സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ട്യൂട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം എനേബിൾ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ NEP-യിൽ നമ്മൾ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റിനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് മാത്രമല്ല മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റിനും നല്ലോണം സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂട്രീഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽത്തി മീൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഈ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കൗൺസിലേഴ്സ് ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോഴത്തെ സ്കൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് തന്നെ. NEP-യിൽ അടുത്തതായിട്ട് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്
ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് റേറ്റ്സ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനാണ്. അതായത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷന് എൻഷുറിംഗ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ആക്സസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ്. ലെവൽസ് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു 4 ലെവലിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അതിന് മെയിൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, മെയിൻ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് 100% ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ. ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റേഷ്യോ ആണ്. which is basically തരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ number of students who are enrolled into a school to the number of students who are actually eligible to be enrolled. അപ്പോൾ ഒരു ചിലർ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സോഷ്യലി കുറച്ച് എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് റീജിയൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് വരാറ്. ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഒരു എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 5 കുട്ടികൾ മാത്രമായിരിക്കും സ്കൂളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു 100% ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ NEP-യിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു 100% എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ എൻഷുർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം പ്രീ സ്കൂൾ ടു ദ സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് ഇതിന് അഗെയിൻ ടാർഗറ്റ് ഓഫ് 10 years ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ 2030 കാരണം സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് 2030 ആണ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 100% ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി there by 2030. അതുപോലെ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് റേറ്റ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയ സ്റ്റുഡൻസിനെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഫർദർ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പോളിസി. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ സെന്റൻസ്, അതായത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ലെവൽസിലും എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ആക്സസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് NIMS, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സ്കൂളിംഗ്. സോ അതിന് ഹെൽപ്പോടെ ഒരുപാട് ഫോർമൽ ആൻഡ് നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് are going to be offered. Continuing that, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു ഡാറ്റാബേസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് where anybody can contribute. So literate volunteers ആയാലും retired scientists, അതുപോലെ തന്നെ government employees, alumni, educators, everybody can be use our database. Diksha database ഉണ്ടാവും for knowledge purpose, and this will be also ensuring one-on-one tutoring. ഒരാൾക്ക് അടുത്തൊരാളെ ട്യൂട്ടർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ടീച്ചർക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനോട് എന്നുള്ള എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പോളിസിയാണ്. അതിന് വേണ്ടി തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഹെൽപ്പ് സെഷൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സിമിലർലി സ്റ്റുഡൻസിനും അവർക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹൈ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് മെന്ററിംഗ് എല്ലാ സ്റ്റേജിലും വേണം. പക്ഷെ അവർ കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൂടെ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റാബേസ് ആയിരിക്കും. അടുത്തത് നമ്മുടെ കരിക്കുലം ആൻഡ് പെഡഗോഗിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ മാറിയുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്, എൻജോയബിൾ ആൻഡ് എൻഗേജിംഗ്. അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ടൈമിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റേജ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജ് ഓഫ് 5 years നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ECC-യിൽ. സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ 3 years മേജർ വരുന്ന റിഫോംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്. ലൈറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ആസ് വെൽ ആസ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ മീനിങ്ങിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ലിറ്ററേച്ചർ മീനിങ്ങിനെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹെവിനെസ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് മീനിങ് തന്നെയാണ്. സോ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് റൂം ലേണിംഗ്, അതിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫോർമൽ ആണെങ്കിലും ഇന്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ് റൂം ലേണിംഗ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ റീഡിംഗ്, റൈറ്റിംഗ്, സ്പീക്കിംഗ്, ഇതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ആർട്ട്, സയൻസ് ആൻഡ് മാത്സ് ഇതെല്ലാം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ളൊരു 3 years തന്നെയായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മുടെ മിഡിൽ സ്റ്റേജ് ആണ്. മിഡിൽ സ്റ്റേജിൽ 3 years എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6, 7, 8 ആണ്. സോ ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബിൽഡ് അപ്പോൺ യുവർ പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റേജ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്താ പറയാ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും നമ്മൾ കോറിലോട്ട് കയറുന്ന ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും ഓരോ എക്സ്ട്രാക്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെതായ സബ്ജക്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽപ്പും എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് ആണ്, വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 4 years. ഈ 4 yearsൽ നമുക്കറിയാം മുമ്പത്തെ നമ്മുടെ മിഡിൽ സ്റ്റേജ് തന്നെ അവർക്ക് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്റ്റഡി വന്നു. സോ അതിനെ ഒന്നും കൂടെ കൂടുതൽ ഡെപ്തിലും
കൂടുതൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ അവരുടെ ലൈഫ് ആസ്പിറേഷൻസിലേക്ക് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് ചോയ്സ് ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ്. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ സ്റ്റേജിലെ ടീച്ചർ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ചോയ്സ്, അത് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത്. അത് കൂടാണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് ഗ്രേഡ് 10th കഴിഞ്ഞ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ റീഎൻറ്റർ ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ്. അതായത് 11th and 12th സെയിം, അതല്ലാണ്ട് അവർക്കൊരു വൊക്കേഷണൽ വേറെ ബോർഡിലോട്ട് അങ്ങനെ മാറണമെങ്കിൽ, വേറെ കോഴ്സസ് അഡീഷണലി എടുക്കണമെങ്കിൽ, ഒന്നും കൂടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്കൂളിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് 10th ശേഷം ആ ഒരു എക്സിറ്റിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് സ്കൂൾ കരിക്കുലത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റിൽ അവരുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയാലും എല്ലാം കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു 21st സെഞ്ചുറിയുടെ കീ സ്കിൽസ് അവർക്ക് എല്ലാം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഹാർഡ് സ്കിൽസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ രീതിയിലും അവരുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കരിക്കുലം കണ്ടന്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലേണിംഗും ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ സ്റ്റേജസിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ്, അതായത് വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ലേണിംഗ് ഒരു മീനിങ് ആണ്. സോ അത് എങ്ങനെയാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രൂ ദീസ് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ലേണിംഗ് നമുക്കറിയാം, നേരിട്ട് അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫിസിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ആർട്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്പോർട്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്, അത് NEP ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ രീതികളാണ്. അപ്പോൾ ആർട്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അതൊട്ടും മോശമില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചർ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ലേൺ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, കുട്ടികളുടെ ഫിറ്റ്നസ് ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ആ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ബേസ്ഡ് പെഡഗോഗി, അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജിലും മിഡിൽ സ്റ്റേജിലൊക്കെ അത് സ്റ്റോറി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അത് ഹയർ ക്ലാസ്സസിലോട്ട് പോകുന്നതോറും ഓരോ കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ലേണിംഗ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്ട്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ, ആ ഒരു റിലേഷൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്നതും ഈ ഒരു റീസ്ട്രക്ചറിങ് കരിക്കുലത്തിൽ വരും. അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഇത് കുറച്ചെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് വായിച്ചവർ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്തായാലും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിന്റെ പവർ അല്ലെ, നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരാളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിന്റെ പവർ, ആ ഒരു പവറിന്റെ എങ്ങനെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ മൾട്ടി ലിംഗ്വലിസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് മേജർ ഹൈലൈറ്റ്. സോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ എസ്പെഷ്യലി ഏജ് 2 to 8 പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലാംഗ്വേജസ്, അത് ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള അമ്മമാർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി, ആ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ NEP 2020. അതും NEP 2020 ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മദർ ടങ്, നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ ഏതാണോ ആ ഒരു മദർ ടങ്ങിലോട്ടേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യും, എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം ദ ഫൗണ്ടേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഓൺവേർഡ്സ്. സോ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാൻസ്ക്രിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഇൻപുട്ട് സ്കൂൾസിൽ എല്ലാ ലെവലിലും ഓഫർ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് 3 ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുലയിൽ ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് 3 ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുലയിൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓഫേർഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് ആയ ഇൻക്ലൂഡിങ് അവർ മലയാളം ഓൾസോ, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ, ഒഡിയ ഏതൊക്കെയുണ്ടോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്കൂൾസിൽ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ഓൾ ബി അവൈലബിൾ ആസ് ഓൺലൈൻ മോഡ്യൂൾസ്. അടുത്ത ഈ ഒരു പവർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജിനെ നമുക്ക് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെക്നോളജി മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സയൻസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട്സിൽ 2 രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബൈലിംഗ്വൽ, അതായത് ബോത്ത് ഇൻ ദ മദർ ടങ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, 2 രീതിയിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, ബോത്ത് ഇൻ basically for science and mathematics. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കരിക്കുലർ ഇന്റഗ്രേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെഗുലർ സബ്ജക്ട്സ് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ചില സബ്ജക്ട്സിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൽസിനും കപ്പാസിറ്റീസും കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ലേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം. ഓൺലി ദെൻ ദേ വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് അവർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിട്ട് ആവാൻ വേണ്ടി. സോ അതിനുവേണ്ടി മാത്തമാറ്റിക്സിനൊപ്പം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിങ്കിങ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പസിൽസ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് നല്ലോണം എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് കാണുന്നുണ്ടാവും. എല്ലാ രീതിയിലും കോഡിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിഡിൽ സ്റ്റേജ് തൊട്ട് തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കോഡിംഗ് വിൽ ബി there in the NEP 2020. ഇനി ഇത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ മിഡിൽ സ്റ്റേജിൽ 6 to 8 ഗ്രേഡ്സിന്റെ ടൈമിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു ഫൺ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ,
അത് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അത് അതാത് സ്കൂളുകൾക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ലോക്കൽ ഇതിൽ ഏതാണോ അവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാമെന്നാണ് NEP പറയുന്നത്. സോ കാർപ്പൻട്രി ആവാം, ഇലക്ട്രിക് വർക്ക് ആവാം, അങ്ങനെ പോട്ടറി, ഗാർഡനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഒരു ഫൺ കോഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നോളജ്, നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യയാണ് പൊതുവെ കൂടുതൽ പഠിച്ച് കണ്ടു കാണുക. അപ്പൊ അത് കൂടാണ്ട് ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യ കൂടാണ്ട് നമ്മൾ മോഡേൺ ഇന്ത്യയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കൂടുതൽ ഫ്യൂച്ചർ ആസ്പിറേഷൻസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ്. സോ ഒരു ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂ എലക്റ്റീവ് സബ്ജക്ട് സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കരിക്കുലറിൽ വരുന്ന വേറൊരു ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ത്രൂ ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗെയിംസ് വഴി പലതരം കോമ്പറ്റീഷൻസ് എല്ലാ ലെവലിലും നടത്തും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് അവരുടെ ഒരു ചെറിയ ഫൗണ്ടേഷണൽ സ്റ്റേജ് തൊട്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കരിക്കുലറിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള റീസ്ട്രക്ചറിങ്. ഇനി അടുത്ത നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തും നമ്മളൊരു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ അസസ്മെന്റ്. നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യത്തിനും ഒരു അസസ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മളുടെ ആ ഒരു മീനിങ് ഉള്ളൂ, ആ ഒരു ചെയ്ത നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അസസ്മെന്റ് വേണം. സോ അസസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ജനറലി പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രസ് കാർഡിലും വളരെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ആ ടേം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹോളിസ്റ്റിക് 360 ഡിഗ്രി മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ റിപ്പോർട്ട്. അപ്പൊ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രസ് കാർഡിൽ ബോത്ത് സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് പിയർ അസസ്മെന്റ്, അങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഈ ഒരു NEP 2020 കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതോ ആ ഒരു ബേസിസിലാണ് 360 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാൻ കാരണം സെൽഫ് ആൻഡ് പിയർ അസസ്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോഗ്നിറ്റീവ് ആയാലും എഫക്റ്റീവ്, അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോമോട്ടർ ഡൊമെയിൻസ്, അതായത് കുട്ടിയുടെ നോളജ്, അതേപോലെ ഫീലിങ്സ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, അവരുടെ എന്താ പറയുക ഫിസിക്കൽ എല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ടോട്ടൽ ഹോളിസ്റ്റിക് റിപ്പോർട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോർഡ് ആൻഡ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസ് അതിൽ റിഫോർമേഷൻസ് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ ആ റിഫോർമേഷൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റിഫോർമേഷൻസ് ആണ്. ബോർഡ് എക്സാംസ് നമുക്ക് 2 ഒക്കേഷൻസിൽ ഉണ്ടാവും ഏതൊരു സ്കൂൾ ഇയർ എടുത്താലും. അപ്പൊ ഒരു മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ കൂടാണ്ട് you are going to have a improvement exam as well. So again ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ജസ്റ്റ് സേലിയൻ ഫിക്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ കോർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അസസ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ കുട്ടികളെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വരിക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. ഇത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോളജ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ്, അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അസസ്മെന്റ് തന്നെയായിരിക്കും ബോർഡ് എക്സാംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസിസിലാണ് ഒരു പുതിയൊരു MHRD അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കീഴിൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് PARIC, വിച്ച് ഈസ് പെർഫോമൻസ് അസസ്മെന്റ് റിവ്യൂ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് നോളജ് ഫോർ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പൊ ആ ഒരു അസസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സെന്റർ തന്നെ വരികയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബേസിക്കലി നമ്മുടെ നോംസ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് ഇവാലുവേഷനെ ടോട്ടലി അതിന്റെ ഒരു അസസ്മെന്റിന്റെ ഇവാലുവേഷനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു PARIC എന്നെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് സെന്റർ NTA, ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ദ മേജർ നമ്മുടെ പ്രീമിയർ ഓട്ടോണോമസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു കണ്ടക്ട് ദ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഫോർ ദ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിൽ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ്, അതായത് നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റുഡൻസ്, സ്പെഷ്യൽ ടാലൻസ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു വലിയൊരു റോൾ തന്നെ വരുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് അതായത് സ്കൂൾ നമ്മുടെ റെഗുലർ സ്കൂൾ കരിക്കുലത്തിന്റെ എന്താ പറയുക ഔട്ട്സൈഡ്, ആ ഒരു ഔട്ട്സൈഡിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടികളെ, അതിന് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളെ എൻകറേജ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷനിലും അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ്, ആ ഒരു കുട്ടികളെ ഫോസ്റ്റർ ചെയ്ത് മൗൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് അഡീഷണൽ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് എൻകറേജ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് ടോപ്പിക് സെന്റർ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ പ്രോജക്ട് ബേസ്ഡ് ക്ലബ്സ് ആൻഡ് സർക്കിൾസ് എല്ലാം എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സ്കൂൾ ലെവലിലാവാം, അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സിലാവാം, ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദ ഹോൾ നാഷണൽ ലെവൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഒളിമ്പിയാഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് വേരിയസ് സബ്ജക്ട്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വിത്ത് എല്ലാ സ്കൂൾസും നമ്മളൊരു ക്ലിയർ കോപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വിൽ ബി എൻഷുർഡ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ്.
സോ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിരുന്നത് NEPയുടെ കരിക്കുലം റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. For more into the higher education and the teachers in the major reformations will be handled by Alex. So I'm handing over the session to Alex. Thank you. Good afternoon. Thank you, Akhila. Good afternoon, everyone. Alex, I think you're not audible. Am I audible? Yeah. Okay, good afternoon. I'm just going to the presentation. So before entering into the teacher's education, you have to know something about the special education zones. ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോൺസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇൻ കേരള ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി പ്രോബ്ലം ഐ തിങ്ക്. ബട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് കേരള 2 കോടിയോളം കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് കേരള. സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു പോളിസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അധികം നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന മാറ്റം NEP-യിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സസ് ആൻഡ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. സോ ഒരു വലിയ സ്കൂൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ആ കോംപ്ലക്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത പോലെ 5, 3, 3, 4 ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക്
ആ സ്കൂളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ആ ഒരു കോംപ്ലക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഇനി അങ്ങനെ പറ്റാത്ത ചെറിയ ചെറിയ സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറെ അധികം സ്കൂൾസിന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആക്കിയിട്ട് ആ ക്ലസ്റ്ററിൽ വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദ NEP. സോ ഫ്രം ദ ഫൗണ്ടേഷണൽ സ്റ്റേജ് വിൽ ഗോ ത്രൂ നമ്മളിവിടെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം വരെ, അതായത് നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ വരെ, UG ലെവൽ വരെ നമ്മൾ ആ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സ്കൂൾസിനും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഒരുപോലെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട്, കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതില് കൂടുതൽ ഇതിന്റെ ഉപകാരം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഗ്രേറ്റർ റിസോഴ്സ് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനുശേഷം അത് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഈസിനെസ്സും കൂടി ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക്. ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്കൂൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് പരസ്പരം അവരുടെ ആശയങ്ങൾ കൈമാറാൻ, അതുപോലെ ചില സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. അത് അവർക്ക് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലി വി കനോട്ട് യൂസ് ദാറ്റ് വേർഡ് ഡിസേബിൾഡ്, വിൽ യൂസ് ആ ഒരു കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൂടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും, അതായത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഈ SEDG എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കലി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും വരുന്ന കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു NEP-യിലൂടെ. ഓക്കെ, ഇനിയൊരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോൺസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഈ ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയാസൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിനൊക്കെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് കുറെ അധികം കൺട്രികൾ. അപ്പൊ അതെല്ലാം സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സസ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷണൽ സ്റ്റേജ് മുതൽ UG ലെവൽ വരെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ NEP-യിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ വേണം, അതിനുള്ള ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം. ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് NEP തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഈ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ നോർമൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആയിട്ട് കൂടി മാറ്റാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് എല്ലാം ടീച്ചേഴ്സിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോണിലും കൂടിയിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു രീതി ഈ NEP-യിൽ അവലംബിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. ഒരു ടീച്ചർ മാറിയിട്ട് ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പീപ്പിൾ ടീച്ചർ റേഷ്യോ 30:1, 30 കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ആ കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. ഇതിലെന്തായാലും റിക്രൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ടീച്ചേഴ്സ് വിൽ ബി ഇത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള, അതായത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കലി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഗ്രൂപ്പ്സിലുള്ള അതിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ തന്നെ, അതിലുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ തന്നെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റം NEP വിഭാവനം ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്റെ പ്രസന്റ് സിനാരിയോ സ്കൂളുകളൊക്കെ, ചെറിയ സ്കൂളുകളൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. കാരണം അവർക്ക് അത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എക്കണോമിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള മാറ്റം വരുന്നത്. ഇതില് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം, നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രേഡിലാണ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു LP സ്കൂൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു LP സ്കൂളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടീച്ചർ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ UP സ്കൂളിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ തന്നെ ആ ടീച്ചർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത പല സബ്ജക്ട്സിലൂടെയും കടന്നു പോകേണ്ടതൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. ആ ഒരു സമയത്ത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പലരും നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ സ്കൂൾസ്, അതുപോലെ കുറെ ഒരു ചെറിയൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ്. ആ സ്കൂളിലേക്ക് വേറെ ഒരു ആക്സസും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, പല ടീച്ചർമാരും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പേപ്പറുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ഷന്റെ സമയമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്നു, ടീച്ചർ കുറെ അധികം അകലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഈ ഒരു സ്കൂൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സസിലോ അത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്കത് സാധിക്കും.
അതുപോലെ കുറേയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കുള്ളതൊക്കെ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ മാറും. അതുപോലെ അതാണ് ഒന്നാമത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്പേഴ്സൺ, ചലഞ്ചിങ് ആക്സസ് കണ്ടീഷൻസ്, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് വിൽ ബി. ഓക്കെ, NEP സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്, ഇന്നോവേറ്റീവ് മെക്കാനിസംസ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓർ റാഷണലൈസ് സ്കൂൾസ്. അത് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അതിനനുസരിച്ച് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്നോവേറ്റീവ് മെക്കാനിസംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ സ്കൂളുകളെയാണ് ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ വരുത്തേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഒരു സ്കൂളുകളെയാണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഈ പറയുന്ന ഒരു കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കി നോക്കാം. അഡ്യൂക്കേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കൗൺസിലേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രെയിൻ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ്. ഈ ഒരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം തന്നെ. ഇവിടെയാണ് ടീച്ചർമാർക്ക് ഏറ്റവും, അതായത് കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സിന് ഇവിടെ ആവശ്യം വരുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയി വരുന്നു. പല സ്കൂളുകളിലും നമുക്ക് കാണാം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറവ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ ടീച്ചർമാരുടെ പോസ്റ്റ് പോകുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇല്ലാതായിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ടീച്ചേഴ്സിനും കൂടി ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില് നമുക്ക് കാരണം പലപ്പോഴും പല സബ്ജക്റ്റുകളും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാവും. ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നത് കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ വിൽ ബി ഹാപ്പൻ. അപ്പൊ അത് നടക്കുന്നത്. ദെൻ അഡിക്വേറ്റ് റിസോഴ്സസിൽ വരുന്നത് ഷെയർഡ് ഓർ അതർവൈസ്. അത് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം കുറെ റിസോഴ്സസ്. ഇപ്പൊ ചെറിയ സ്കൂളുകളുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ലൈബ്രറി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാബ് വേണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഒരു സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു സഹായകമായിട്ട് അത് വരും. കുട്ടികൾക്ക് ലാബ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. സ്കൂളുകൾ പല ഒരു ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള സ്കൂളുകളിലുള്ള ലാബുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. അത് ഒരു കോംപ്ലക്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള സ്കൂൾ സ്ട്രക്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലം സ്ട്രക്ചറിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് ലാബുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറികളിലോ ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാം ഷെയറിങ് ആയ കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. A sense of community is built overcome to isolation of teachers, students and school. The same thing which I have mentioned. Okay. And next is cooperation and support across schools for the education of children with disabilities. Okay. Disabled ആയിട്ടുള്ള ചിൽഡ്രൻസിന്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള അതിനെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു സ്കൂളിൽ അതിനെ പറ്റിയ ടീച്ചർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും ആ ടീച്ചർ ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനുള്ളിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഗവേണൻസ് ഓഫ് ദ സ്കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ചെറിയ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിലും ഒരു ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം മാറിയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവേണൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുത്താനായിട്ട് NEPക്ക് സാധിക്കും. Now, next one, last one is energize the not the last one. Energize and empower the schooling system and in a resource efficient manner. ഇതാണ് നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് NEPയിലൂടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അടുത്തൊരു പോയിന്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ടു എൻഹാൻസ് ഫർദർ കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് സിനർജി അമംഗ് സ്കൂൾസ്. ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസിന് വളരെ വലിയൊരു മാറ്റം നമ്മൾ സംഭവിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് റേഞ്ചിൽ ഉയർന്ന ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്വിന്നിങ് ഓർ പെയറിംഗ് പ്രോഗ്രാം NEP വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളുടെയും പബ്ലിക് സ്കൂളുകളുടെയും ഒരു കൊളാബറേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പബ്ലിക് സ്കൂളുകളിലേക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് പബ്ലിക് സ്കൂളുകളിലും വന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ട്വിന്നിങ് ആൻഡ് പെയറിംഗ് ഓപ്ഷൻ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു NEPയുടെ അടുത്തൊരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ബാൽഭവൻസിന്റെ കാര്യമാണ്. ഈ ബാൽഭവൻസിലെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ലെവലിലുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതായത് ഫൗണ്ടേഷനിലാണെങ്കിലും പ്രിപ്പറേറ്ററി ആണെങ്കിലും മിഡിൽ ഏജ് സ്റ്റേജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കുട്ടികൾ വരുന്നത് ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഈ ബാൽഭവൻസിലും സന്ദർശിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ കരിയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ അവർ കടന്നു പോവുകയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ മെന്റലി അവർ ഫ്രീ ആയിരിക്കും, അവരുടെ നോളജ് ഷെയറിങ് നടക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ NEPയിലൂടെ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ബാൽഭവൻസ്, അത് എപ്പോഴും സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സസിന്റെയോ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ ഒരു ബാൽഭവൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. എല്ലാ കോംപ്ലക്സസിലും ബാൽഭവൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 1-2 കോംപ്ലക്സസിൽ ബാൽഭവൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും അവിടെ വന്നിട്ടായിരിക്കും അവർ 1 വീക്ക് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീമായിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ടീച്ചേഴ്സ്. ഇതിൽ ഒരു 7
പോയിന്റ്സ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് ടൈമിന്റെ ഒരു ഇതുള്ള കാരണം കൊണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം, ടെറ്റ് എല്ലാം നടത്തും, ടീച്ചേഴ്സ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾ ദ ടെസ്റ്റ് സ്കോർസ് വിൽ ബി കമ്പൈൽഡ് ബൈ NTA, നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് അതോറിറ്റി, ആൻഡ് വിൽ ബി ഓൾസോ ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഫോർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നത്. ഇതില് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ലാസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിൽ കാണാം, സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സസ് വിൽ ബി എൻകറേജ് ടു ഹയർ ലോക്കൽ എമിനന്റ് പേഴ്സൺസ്. അതായത് ലോക്കലി എമിനന്റ് പേഴ്സൺസ് വിൽ ബി ദർ. സോ മെനി, അതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മളൊരു ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു, അതായത് എക്സ് സർവീസ് മെൻസ്, അതുപോലെ ഒരു റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വളരെ എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മാസ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേരിയസ് സബ്ജക്ട്സിലേക്ക് അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ ആർട്സ്, അതുപോലെ വൊക്കേഷണൽ ക്രാഫ്റ്റ്സ്, ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്സ്, അഗ്രികൾച്ചർ, എല്ലാ രീതിയിലും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് സാധ്യതമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതി NEP വിഭാവനം ചെയ്യും. സർവീസ് എൻവയറൺമെന്റ് ആൻഡ് കൾച്ചറിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കണം, ഷെയറിംഗ് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ്, വർക്കിംഗ് കൊളാബറേറ്റീവ്ലി, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ. ഇതൊരു കാര്യം ടീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ സ്കൂളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ LP സ്കൂളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേർതിരിവില്ലാതെ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയറൺമെന്റ് ആയിരിക്കും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചർ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല സ്കൂളുകളിലും ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്ന ആളുകളാണ് കൗൺസിലേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻഡ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ്, ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് സ്റ്റാഫ്. ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതൊരു സ്കൂളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാതെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സിന്റെയോ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള, എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും അതുപോലെ നോളജ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ഒക്കെ അതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് വിൽ ബി ഗിവൺ മോർ ഓട്ടോണമി ഇൻ ചൂസിങ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പെഡഗോഗി. ഇതിൽ ഒരു ടീച്ചേഴ്സിന് ഈ ഒരു NEP-ൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അവരുടെ പെഡഗോഗി അവർക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു ടീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവരുടെ ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് കുട്ടികൾ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പെഡഗോഗി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും ടീച്ചേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി ടീച്ചേഴ്സിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ദർ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് വർക്ക്ഷോപ്സ് ആൻഡ് എവറി ഇയർ ഫോർ ഓൺ പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 50 മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം അവർക്ക് അവരുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് CPD, കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 50 hours അവർക്ക് അതിന് മാറ്റിവെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പല മാറ്റങ്ങൾക്കും വഴിതെളിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് NEP വരുന്നത്. കരിയർ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കരിയർ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം ഒരു LP സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ UP സ്കൂളിലേക്ക്, UP സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ ഒരു ഹൈസ്കൂളിലേക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഒരേ രീതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട്, ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ ആയാലും മിഡിൽ ആയാലും പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റേജ് ആയാലും എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഒരുപോലെ. ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഹയർ ലെവലിലുള്ള ഒരു ടീച്ചർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ലോവർ ലെവലിലുള്ളവർക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഈവൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സാലറി ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ഡിഫറൻസ്, ബിക്കോസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ പെർഫോമൻസ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദെയർ പ്രോഗ്രഷൻ ഇൻ ദെയർ മാനേജ്മെന്റ്. സോ കരിയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ആ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു കോംപ്ലക്സിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ, അതാണ് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലക്സിന്റെ, സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. ഫൗണ്ടേഷണൽ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു ആൾക്ക് വരെ വേണമെങ്കിൽ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനായിട്ടും അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ നടത്താനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും. ദെൻ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ്. ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വേണം. സോ നാഷണൽ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2022 ആകുമ്പോഴേക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് NCTE, അതായത് നമ്മുടെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ വർക്കുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതില് റീസ്ട്രക്ചർഡ് ഫോം വിൽ ബി implemented by 2023. 2022 അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം from 2023 the standards will be used for the teachers. സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് സബ്ജക്ട് ടീച്ചിങ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ്. അവരെ പറയുന്നത് ദിവ്യാങ്
ദിവ്യങ് ചിൽഡ്രൻ എന്നാണ്. അവർക്ക് മിഡിൽ ഏജിലും സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ലെവലിലും ഒക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചേഴ്സും സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളുകളിൽ അവിടെ തന്നെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന്, അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഗ്രൂപ്പ്സിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതായത് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഇതാണ് അപ്രോച്ച് ടു ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ 2030 ദ മിനിമം ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഇതാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. മിനിമം ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ടീച്ചിങ് വിൽ ബി എ 4-year ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് B.Ed ഡിഗ്രി. 4-year ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് B.Ed ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോ ഇതില് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഒരു ടീച്ചർ ചെയ്യണോ അതെല്ലാം ഈ ഒരു 4-year B.Ed ഡിഗ്രിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു 4-year B.Ed ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെറ്റ്, അത് NET അക്രഡിറ്റേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് ആൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുട്ടികളെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുട്ടികളെ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് അവർ തരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 2-year B.Ed പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ BSc ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള, ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന് 2 കൊല്ലത്തെ B.Ed പ്രോഗ്രാം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി 1-year B.Ed പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. അത് 4-year ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ നോർമലി അത് 4-year ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി വരുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗിലും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അതില് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടൈം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇതില് അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കും 1-year B.Ed പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഈ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബൈ 2021 നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിൽ ബി ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ NCTE in consultation with NCERT based on the principles of this national education policy. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് 2021 തന്നെ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിയും. 2021 ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഡിസംബർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് വിൽ ബി ഫോർമുലേറ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ്. ഏത് കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഫോർ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അത് ഓൾറെഡി 360 ഡിഗ്രി ഇവാലുവേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത്. കോഗ്നിറ്റീവ് ലെവലിലായാലും അതുപോലെ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ലെവലിലായാലും അവരുടെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലിലായാലും എല്ലാ 360 ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസ് കാർഡാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനും കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുള്ള ബോഡിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും അനുസരിച്ച് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് ബ്ലോക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസറോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് നോക്കാം സ്കൂൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി, സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി SSSA. ഇതിനെ ഫുൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടാണ് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കുറേയധികം ചർച്ചകൾ നടന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അത് ആ സ്റ്റേറ്റിലെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് അത് ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ്സിൽ വരുന്ന കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ്. 4-year മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ NEP വരുന്നതാണ്. 4-year മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 2 കൊല്ലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ 1 കൊല്ലത്തെ B.Ed ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതില് ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഒരു കുട്ടി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എത്തിയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് 1 കൊല്ലമേ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടി വെറുതെ പോവുകയല്ല. ഷീ വിൽ ഗെറ്റ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സായിട്ട് ആ 1-year കോഴ്സിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. 2 കൊല്ലമാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കുട്ടി അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തേണ്ടി വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ലൈക്ക് 3-year പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ലഭിക്കും. 4-year കഴിയുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി വിൽ ബി അവാർഡ് ഫോർ ദ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡന്റ്. ഓക്കെ, MPhil courses are to be discontinued to align the degree education with how it is Western modelsലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ MPhil എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയുകയാണ്. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്.
ഈ ഒരു നമ്മുടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ NEP ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി വളർന്നു വന്ന ഒരു അഡൽട്ട് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ കുട്ടി ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിലൂടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡിഗ്രി ലെവലിൽ പാസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പൗരനായിട്ട് മാറ്റാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് NEP-യിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത്. ഈ ഒരു NEP എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ടീച്ചേഴ്സിലൂടെ അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിലൂടെ എല്ലാവർക്കും മനോഹരമായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Now we have the Q&A session. If you have any queries regarding the topic, you may please unmute and ask. You may also use the chat box facility. There is a question. What will be ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിരുന്നു. എന്താണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ടീച്ചർ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. NEP കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആ 4 year B.Ed ഡിഗ്രി B.Ed തന്നെയായിരിക്കും അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു 4 year മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി നേടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു 1 year B.Ed പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കടന്നു പോയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാനായിട്ടുള്ള ഒരു എൻറോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. And Maria, you may continue. So to wind up the session, I invite Dr. Vinita CP, Assistant Professor, Department of Applied Science, to propose a vote of thanks. Thank you, Anne Maria. Good afternoon to all the participants of webinar on NEP 2020. As we come to the close of this program, it is my pleasure to deliver the vote of thanks on behalf of Vidya Social Empowerment Cell with the Academy of Science and Technology. In the beginning, I would like to thank our Chief Patron, Engineer P.K. Ashokan, for being with us and inaugurating this program. Right from the start of functioning of our college, he has been a great motivation to us for all the activities held in our college. Now, I wish to thank and appreciate our distinguished speakers, Mrs. Aguila R. and Mr. Alex Chaco, for making such an excellent presentation and making this webinar meaningful. I would like to express our profound gratitude to our principal, Dr. Saji CB, for his principal's address and also his timely help and guidance in organizing this function. Next, I would like to thank Dr. Siju K.C., Head of Vidya Social Empowerment Center and Assistant Professor in Mathematics, for her welcome address and for the efforts she put in for making the event successful. Now, I wish to thank our chairman, Dr. Santosh Prasannan, Secretary Mr. Girish Kumar M,
Chief Patron, Engineer P.K. Ashokan, Executive Committee Member, Mr. K.K. Tilagan, Engineer G. Mohanachandran, Executive Director, VICT, Mr. Suresh Lal, Administration and Finance Director, Dr. Leda Raj, former Director, Students Welfare and Social Projects, Principal Dr. Saji CB, Vice Principal Dr. V.N. Krishnachandran, Dr. Sudha Balagopalan, Dean of Academics, and all heads of departments for their moral support and guidance. We have been fortunate enough to be backed by a team of coordinators, volunteers of VSCC, SAP, Samiksha team, IT team, and other staff members who have been arranging a lot for making this event a great success. A big thank you to all the teacher participants attending this session through Google Meet and YouTube for making this session lively. Once again, thank you all. Thank you, ma'am. Once again, thanking you all. The meeting is dispersed.